श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यौ चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुसाईजी परम दयालवे नमः। श्रीगुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं श्रीमदाचार्यचरण शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यमुनाष्टकम નું આપણે સાથે પારાયણ કરીશું. નમામિ યમુનામહં સકલ સિદ્ધિહેતું મુદા મુરારિપદ પંકજ સ્ફુરદમંદરેણુત્કટાં તટસ્થનવકાનન प्रकटमुदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमास्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धनी जयति पद्मबन्धोषुता भुवं भुवनपावनी मधिगता मनेकश्वनै प्रियाभिरिव सेवितां सुखमयूरहं शादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा
ध्रुवपरासराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधिसंश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपोः प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकलसिद्धिदा सेवतां तया सदृशतामियात् कमलजा सपत्नीवयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयःपानत यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावतां न दुर्लभतमारतिर्मुररिपौ मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितै स्तुतिं तव करोति कः कमलजाशपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमं स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सुरसूते सदा समस्तदुरिताक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तोष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभः श्रीहरे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्री यमुनाष्टक स्तोत्र संपूर्णम्। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा
कृतार्थोऽहं 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 न संशयः तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये शुद्धभावौ प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री विठ्ठलेश्वराय की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुलनाथ की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय, श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। આજે વૈશાખ સુદ 11 મોહિની એકાદશીના શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગમાં ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સૌ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને સાનુનય જય શ્રી કૃષ્ણ। આપણે શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી યમુનાજીના યુગલ ચરણ કમલોમાં સદૈન્ય કોટી કોટી દંડવત કરી આજના સત્સંગનો પ્રારંભ કરીએ। પ્રિયજનો, આજે વૈશાખ સુદ એકાદશી। આજની એકાદશીનું નામ છે મોહિની એકાદશી। આ એકાદશીની કથા, પ્રાચીન કથા પુરાણોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે। આ પ્રાચીન કથા અનુસાર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને યુધિષ્ઠિર મહારાજનો સંવાદ આવે છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે હે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર, વશિષ્ઠ ઋષિએ એક વખત મર્યાદા પુરુષોત્તમ પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીને આજ્ઞારસનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું। સમય એવો હતો, પ્રસંગ એવો છે કે પ્રભુ શ્રી રામચંદ્ર મનુષ્ય લીલા ભૂતલ ઉપર પધારીને કરી રહ્યા છે। સીતા વિયોગનો સમય છે અને પ્રભુ રામચંદ્રજી પોતાના આધ્યાત્મિક ગુરુ વશિષ્ઠ ઋષિને વિનમ્ર ભાવે પૂછે છે કે હે ગુરુદેવ, જનક નંદિનીના વિરહથી હું ખૂબ વ્યથિત છું। એવું કોઈ વ્રત બતાવો કે જે વ્રત પુણ્યકારક હોય અને જાણતા અજાણતા થયેલા પાપોને નિર્મૂલ કરવા માટે સમર્થ હોય। વશિષ્ઠ ઋષિએ પ્રભુ રામચંદ્રજીને કહ્યું, આમ તો આપનું જ નામ સ્મરણ મનુષ્યોના તમામ પાપોને દૂર કરવા માટે સમર્થ છે। એકૈકમ અક્ષરમ પુંસા મહાપાતકનાશનમ।
છતાં પણ મનુષ્ય લીલા કરતા કરતા આપ મને જ્યારે પૂછો છો ત્યારે હું તમને એક વ્રત કહું છું. વૈશાખ શુક્લ પક્ષની એકાદશી, જેનું નામ મોહિની એકાદશી છે. એ 11નું મહત્વ ખૂબ વધારે છે. અને વશિષ્ઠ, કુલગુરુ વશિષ્ઠ પ્રભુ રામચંદ્રજીને કહેવા લાગ્યા કે પવિત્ર સરસ્વતી નદીના કિનારે ભદ્રાવતી નામની નગરીમાં દ્યુતિમાન નામે એક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. ચંદ્રવંશમાં જન્મ્યો હતો. અત્યંત દયાળુ હતો, ધર્માત્મા હતો, સત્યવાદી હતો. એ નગરીમાં ધનપાલ કરીને ભગવાન વિષ્ણુનો પવિત્ર અને ધર્માત્મા એક ભક્ત રહેતો હતો. વૈશ્ય જાતિનો હતો. આ ધનપાલ નામના વૈશ્ય લોકોના કલ્યાણ માટે અનેક પુણ્યકારક કાર્યો કર્યા હતા. મંદિરો, દવાખાના, ધર્મશાળા, કુવા, વાવ, તળાવ વગેરેનું પણ નિર્માણ કર્યું હતું. અને પોતાની પાસે રહેલા દ્રવ્યનો પૂર્ણ ઉપયોગ લોક કલ્યાણ માટે કરતો હતો. અને ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિમાં અત્યંત રત રહેતો. તેને 5 પુત્રો હતા: સુમન, દ્યુતિમાન, મેધાવી, સુકીર્તિ અને ધૃષ્ટ બુદ્ધિ. આ 5 પુત્રોમાં જે છેલ્લો પુત્ર હતો ધૃષ્ટ બુદ્ધિ, એનું વર્તન, એનો વ્યવહાર, એની વાણી એના પિતાના વર્તન કરતા તદ્દન વિપરીત હતું. દુરાચાર, અત્યાચાર, વ્યભિચાર, પાપાચાર વગેરે પ્રકારની પાપ પ્રવૃત્તિઓમાં જ તે રત રહેતો. પવિત્ર પિતાનો દુષ્ટ દુરાચારી પુત્ર હોવાને કારણે પિતાને લાગ્યું કે આ પુત્રને જો સંપત્તિ આપીશ તો તેનો દુર્વ્યય થશે, અને તે સંપત્તિ દુરાચારમાં, અનાચારમાં અને કુમાર્ગે તેનો વિનિયોગ થશે. તેને પોતાના પુત્રને સમજાવવા માટે ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ પુત્ર એના અવળા રસ્તામાંથી પાછો ન ફર્યો. ત્યારે આપણું નીતિશાસ્ત્ર એમ કહે છે, ત્યજેદેકમ કુલસ્યાર્થે ગ્રામસ્યાર્થે કુલમ ત્યજેત, ગ્રામમ જનપદસ્યાર્થે આત્માર્થે પૃથ્વીમ ત્યજેત. જો કુળનું શ્રેય થતું હોય અને એક જણનો ત્યાગ કરવો પડતો હોય તો તેનો ત્યાગ કરીને પણ કુળનું શ્રેય કરવું. એક કુળનો ત્યાગ કરવાથી સમગ્ર ગામનું શ્રેય થતું હોય તો કુળનો ત્યાગ કરવો, અને એક ગામનો ત્યાગ કરવાથી સમગ્ર રાજ્યનું હિત સચવાતું હોય તો રાજ્યનો ત્યાગ કરવો. અને આત્માર્થે પૃથ્વીમ ત્યજેત, અને માણસે આત્મકલ્યાણ માટે પૃથ્વીને પણ છોડવાની તૈયારી રાખવી પડે. આ નીતિશાસ્ત્ર અનુસાર, નીતિવાક્ય અનુસાર કુળ અને પરિવારના કલ્યાણ માટે આ ધનપાલે પોતાના પુત્ર ને પરિવારમાંથી, જ્ઞાતિમાંથી તેને નિષ્કાસિત કર્યો, તેને કાઢી મૂક્યો. એક વખત મોટી ચોરીના ગુનામાં તેનો રાજ્ય નિકાલ પણ કરવામાં આવ્યો. કુળમાંથી તેને કાઢ્યો, સમાજમાંથી, ગામમાંથી અને રાજ્યમાંથી પણ તેને નિષ્કાસિત થયેલો જાહેર કર્યો. ત્યારે આ ધૃષ્ટ બુદ્ધિ જંગલી જીવન વિતાવવા લાગ્યો. એક વખત જંગલમાં ફરતો ફરતો તે કૌંડિન્ય મુનિના પવિત્ર આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યો. પ્રિયજનો, મહાજનોનો સંસર્ગ, મહાપુરુષોનો સંસર્ગ હંમેશા કલ્યાણકારક જ હોય છે. કૌંડિન્ય મુનિનો સંસર્ગ થયો. હવે આ વાતમાં જ્યારે કૌંડિન્ય મુનિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે
ત્યારે પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવોએ આ કૌંડિન્ય ઋષિનો પરિચય જાણી લેવો જોઈએ, કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ષોડશ ગ્રંથમાં એક સંન્યાસ નિર્ણય ગ્રંથમાં આજ્ઞા કરી છે કે કૌંડિન્યો ગોપિકા પ્રોક્તા ગુરવ સાધનંચ યત. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે કૌંડિન્ય ઋષિ અને ગોપીજનો ક્રમે કરીને મર્યાદા અને પુષ્ટિ માર્ગના ગુરુ છે. તેમને કરેલું આ સાધન તે જ સાધન છે. એટલા માટે આ પૌરાણિક વાર્તામાં જ્યારે કૌંડિન્ય મુનિનો ઉલ્લેખ આવ્યો છે ત્યારે કૌંડિન્ય મુનિ કોણ હતા તેની સંક્ષિપ્ત વાત આ એકાદશીના મહાત્મ્યના નિમિત્તે આપણે સમજી લઈએ. કારણ કે મહાપ્રભુજીએ જે મુનિનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે સસંદર્ભ કર્યો હોવો જોઈએ. અને એમને તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે મર્યાદા માર્ગમાં કૌંડિન્ય ઋષિ અને પુષ્ટિ માર્ગમાં ગોપિકાઓ એ ગુરુઓ ગણ્યા છે. કૌંડિન્ય ઋષિની કથા ભવિષ્યોત્તર પુરાણમાં છે. કૌંડિન્ય ઋષિની પત્નીનું નામ શીલા હતું. શીલાએ કૌંડિન્ય ઋષિને અનંતનો દોરો એટલે રક્ષાસૂત્ર બાંધ્યો હતો. અનંત એ ભગવાન વિષ્ણુનું નામ છે. અનંતનો દોરો એટલે ભગવાન વિષ્ણુ જ તેના હાથ ઉપર પ્રસ્થાપિત કર્યા હતા. જેવી રીતે બ્રાહ્મણો માટે યજ્ઞોપવિત એ માત્ર સૂતરનો ધાગો નથી, પરંતુ તેનામાં 9 તંતુમાં 9 દેવતાઓનો વાસ છે. વૈષ્ણવો જે કંઠી ધારણ કરે છે માત્ર સ્થૂળ કંઠી નથી, પણ ઠાકોરજી સ્વયં તેમાં બિરાજમાન છે, પ્રસાદી છે. એવી રીતે આ અનંતનો દોરો એટલે વિષ્ણુ સ્વરૂપ રક્ષા સૂત્ર એની પત્નીએ બાંધ્યું હતું. કૌંડિન્ય ઋષિએ ભૂલથી તે દોરો અગ્નિમાં નાખી દીધો. તેમની પત્નીએ તેમને સાચી પરિસ્થિતિ સમજાવી. કૌંડિન્ય ઋષિ અનંતની શોધમાં નીકળી પડ્યા. મહાપુરુષોને તો કોઈ નિમિત્ત જોઈતું હોય છે. એ અનંત એટલે વિષ્ણુની શોધમાં ભગવત દર્શન માટે ચારે બાજુ ફરતા રહે છે. નિરાહાર રહીને તેઓ વૃક્ષોને પૂછે છે, ગાયોને પૂછે છે, હરણોને પૂછે છે, તમે અનંતને જોયો છે, અનંતને જોયા છે? અને જ્યારે તેમના તરફથી કોઈ ઉત્તર એમને મળતો નથી ત્યારે તેમનું દેહાનુસંધાન છૂટી ગયું. બેભાન થયા, પૃથ્વી ઉપર પછડાયા અને થોડાક ભાનમાં આવતા હે અનંત કહીને પાગલની માફક બધે જ ભટકવા લાગ્યા. અનંત એટલે ભગવાને તેમના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો અને બ્રાહ્મણનો વેશ લઈ અને સ્વયં વિષ્ણુ પધાર્યા. અનંત ભગવાન તેમને પાતાળમાં લઈ ગયા, પોતાની નગરી બતાવી અને પોતાના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. કૌંડિન્ય ઋષિ દિનતાપૂર્વક અનંત ભગવાન વિષ્ણુની પ્રાર્થના કરતા કરતા 2 શ્લોક બોલ્યા. પાપોહમ પાપ કર્માહમ પાપાત્મા પાપ સંભવ ત્રાહિમામ પુંડરીકાક્ષ શરણમ મે ભવાચ્યુત અદ્ય મે સફલમ જન્મ જીવિતંચ સુજીવિતમ યત્યવાગ્રી યુગાંભોજે મન મૂર્ધા ભ્રમરાયતે. કૌંડિન્ય ઋષિ ભગવાનને હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે, હું પાપી છું, પાપ કર્મા છું, પાપાત્મા છું, પાપમાંથી મારી ઉત્પત્તિ થઈ છે. હે કમલનયન પ્રભુ, હે અચ્યુત, હું આપની શરણમાં આવ્યો છું. આજે મારો જન્મ સફળ થયો છે, મારું જીવન સૌભાગ્યશાળી થયું છે. આપણા ચરણારવિંદમાં મારું મસ્તક ભ્રમરની માફક લાગી રહ્યું છે. અનંત ભગવાને તેમને વરદાન આપી અને ભક્તિનું દાન કર્યું. આ કૌંડિન્ય ઋષિની આખ્યાયિકા. અને ગોકુલનાથજી આજ્ઞા કરી છે કે કૌંડિન્ય ઋષિ મર્યાદા માર્ગીય ભક્ત હોવા છતાં
આચાર્ય ચરણે ગોપિકાઓ સાથે તેમની સરખામણી એક જ કારણસર કરી છે અને તેમને પુષ્ટિમાર્ગનું ગુરુપદ આપ્યું છે. કયા ગુણ? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્રતમ ઈચ્છા અને ભગવાન માટે ભાવાત્મક વિપ્રયોગ. જ્યાં વૃક્ષો વગેરેને પણ તેઓ પૂછતા હતા. આ તેમનો ભગવત પ્રાપ્તિ માટેનો ત્યાગ એ પુષ્ટિમાર્ગીય ત્યાગ બની ગયો. અને ગોપિકાઓ અને કૌંડિન્ય ઋષિમાં બે ગુણોમાં સામ્યતા છે: વિકલતા અને અસ્વસ્થતા. ભગવત પ્રાપ્તિ માટેની વિકલતા છે અને અસ્વસ્થતા છે. આ કૌંડિન્ય ઋષિની વાત આ એકાદશીના આખ્યાનમાં આવે છે, માટે કૌંડિન્ય ઋષિનો સંક્ષિપ્ત પરિચય પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ તરીકે આપણે કરાવ્યો. આ ધૃષ્ટ બુદ્ધિને કૌંડિન્ય ઋષિનો સંગ થયો. અને આપણે હમણાં જ જોયું તેમ સત્સંગતિ ભવતી કિમ ન કરોતિ પુંસા. સત્સંગતિ માણસ પર કયો ઉપકાર નથી કરતી. અને દૃષ્ટ બુદ્ધિને કૌંડિન્ય ઋષિએ આ વૈશાખ સુદ 11ના માધ્યમથી ભગવદ ભક્તિમાં દોર્યો. અને ભગવાને સ્વયં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં સ્વમુખે વચન આપ્યો છે: અપિચેત સુદરાચારો ભજતે મામનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમ્યગ વ્યવસિતો હિ શ. તું ગમે તેટલો દુરાચારી હોઈશ, પરંતુ એક વખત તું મારી શરણમાં આવીશ કે તારા બધા જ પાપો ધોવાની જવાબદારી હું લઉં છું. અને આ ભગવદ વચન પ્રમાણે તે દુરાચારમાંથી સદાચારી થયો, તેની સદગતિ થઈ. પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવના અનુસાર પ્રભુને અખાત્રીજે, હમણાં જ અખાત્રીજ ગઈ, વૈશાખ સુદ ત્રીજ, ચંદનનો લેપ, ચંદનના છાપના મલમલના વસ્ત્રો ધર્યા, સાંજે ફૂલના શણગાર કર્યા, પ્રભુના શ્રી અંગની અદ્ભુત ઝાંખી કરીને વ્રજાંગનાઓ ભગવદ સ્વરૂપમાં મોહ પામી અને એ સ્વરૂપમાં એટલી બધી મોહિત થઈ કે ભગવાનની મોહિની ગોપિકાઓને એવી લાગી કે ગોપિકાઓનું મન ભગવદ સ્વરૂપમાં આસક્ત થઈ ગયું. મારું મન મોયું રે શ્રી ગિરધર લાલજીના લટકે. અને એટલા માટે આ પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ છે કે ઠાકોરજીના અખાત્રીજના સ્વરૂપના દર્શન કરી અને ગોપિકાઓને પ્રભુના સ્વરૂપની મોહિની લાગી. શ્રીમદ ભાગવતના સંદર્ભમાં વિચારીએ તો સમુદ્ર મંથન વખતે ભગવાને મોહિની અવતાર ધારણ કર્યો હતો. અને ભગવાનના 24 અવતારો પૈકી એક મોહિની અવતાર, જે અષ્ટમ સ્કંદમાં સમુદ્ર મંથનની કથામાં મોહિની ભગવાનના પ્રાગટ્યની કથા આવે છે. ભગવાનનું આ મોહિની સ્વરૂપ જોઈ ભગવાન શિવ પણ પ્રભુના સ્વરૂપમાં મોહિત થયા. અને શિવજી જેવા પરાત્પર વૈરાગ્યના અધિષ્ઠાતા શિવજી ભગવત સ્વરૂપમાં મોહિની સ્વરૂપને જોઈ અને ભગવત સ્વરૂપમાં આસક્ત થયા. તે દિવસ મોહિની એકાદશીનો હતો. એટલા માટે આ વૈશાખ સુદ એકાદશીને મોહિની એકાદશી કહેવાય છે. આ 11નું વ્રત આપણું ત્યારે જ પરિપૂર્ણ થાય કે જ્યારે જગતની તમામ વસ્તુઓ કે વ્યક્તિઓનો મોહ દૂર થાય અને આપણી મોહિની એકમાત્ર ભગવદ સ્વરૂપમાં જ થાય, ત્યારે આ એકાદશી સફળ થઈ ગણાય. ટૂંકમાં મોહિની એકાદશી એટલે ભગવદ સ્વરૂપમાં મોહ જન્માવનારી એકાદશી. જગતનો મોહ દૂર થાય, જગદીશનો મોહ લાગે, વાસનામાં મોહ પામેલું આપણું મન વાસુદેવને ઝંખે, માયામાં મોહ પામેલું આપણું મન માધવમાં અટકે, તો આ મોહિની એકાદશીનું વ્રત એ સાચા અર્થમાં સાર્થક થયું ગણાય.
માટે આ વ્રત એ મોહનમાં મોહિની થાય એટલા માટે પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો તરીકે આ વ્રત આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા પ્રમાણે અને શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે કરીએ છીએ. પ્રિયજનો, 11 મહાત્મ્યને વિરામ આપી આપણે શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગના ક્રમમાં વલ્લભ વાણીને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આ પુષ્ટિ સત્સંગના ક્રમમાં આપણે સમયાંતરે વલ્લભવાણી, વિઠ્ઠલવાણી અને વ્યાસવાણી આ 3 વાણીને સમજવાની છે. વલ્લભવાણી એટલે 16 ગ્રંથ, વિઠ્ઠલવાણી એટલે સર્વોત્તમ સ્તોત્ર અને શ્રી ગુસાઈજીના ગ્રંથો, અને વ્યાસવાણી એટલે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. તે ક્રમમાં આપણે વલ્લભ વાણીના અનુસંધાનમાં 16 ગ્રંથનું મંગલાચરણ એટલે શ્રી યમુનાષ્ટકમ. આ સત્સંગના માધ્યમથી ઘણી વખત અહીંયાથી કહેવાયું છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી યમુનાજીને તત્વતઃ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે. શ્રી મહાપ્રભુજીને સમજવાના હોય તો ગુસાઈજી વિરચિત શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર વલ્લભાષ્ટકમ, સ્ફુરત સપ્તશ્લોકી અને શ્રી યમુનાજીના તત્વને સમજવું હોય તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ યમુનાષ્ટકમ, શ્રી ગુસાઈજીનું યમુનાષ્ટપદી અને શ્રી હરિરાયજીના અને વલ્લભ કુલના કેટલાય યમુનાજીના ગુણગાનના પદો છે અષ્ટસખાઓના, તે સમજીએ ત્યારે યમુનાજીનું તત્વતઃ આપણને જ્ઞાન થાય. અને આ બધા જ યમુનાજીના સ્તોત્રોમાં જો શિરમોર સ્તોત્ર હોય તો મહાપ્રભુજી વિરચિતમ શ્રી યમુનાષ્ટકમ છે. પુષ્ટિમાર્ગનું મંગલાચરણ છે, 16 ગ્રંથનું મંગલાચરણ છે. એટલા માટે આપણે યમુનાષ્ટકમનું રસપાન કેટલી એકાદશીના સત્સંગના માધ્યમથી કરી રહ્યા છે. એ ક્રમમાં આપણે આજે 8મા શ્લોકનું આ રસપાન કરવાનું છે. 8મો શ્લોક પહેલા આપણે બોલી લઈએ. શ્રી મહાપ્રભુજી યમુનાજીના ગુણગાન ગાતા 8મા શ્લોકમાં કહે છે, સ્તુતિમ તવ કરોતિ કમલજાશપત્ની પ્રિયે હરેર્યદનુષેવયા ભવતિ સૌખ્યમામોક્ષતઃ ઇયં તવ કથાધિકા શકલ ગોપિકા સંગમ સ્મર શ્રમ જલાણુભી શકલ ગાત્ર જય સંગમ. એનો સામાન્ય શબ્દાર્થ અનુવાદ એવો થાય આ શ્લોકનો, પછી તેનું વિવરણ આપણે સમજીએ છીએ. હે હરિના પ્રિય અને લક્ષ્મીજી સમાન સૌભાગ્યશાળી યમુનાજી, તમારી સ્તુતિ કોણ કરી શકે? લક્ષ્મીજીની સેવા કરવાથી મોક્ષ સુધીનું સુખ મળે છે, પરંતુ તમારી આ કથા તો એનાથી વિશેષ છે, કારણ કે તમામ ગોપીઓના સંગથી, કેલી શ્રમથી સર્વ અંગોમાંથી નીકળેલ પ્રસ્વેદના બિંદુઓ સાથે તમારો સંગમ થાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આ શ્લોકમાં અત્યંત ગૂઢ વાત પ્રગટ કરી છે. રાસના પ્રસંગમાં આપણને ખબર છે કે રાસ ક્રીડા પછી શ્રી ઠાકોરજી ગોપીવૃંદ સાથે રાસથી પરિશ્રમિત થઈ અને પોતાના શરીર ઉપર જે શ્રમ બિંદુઓ ઉત્પન્ન થયા છે તે પરિશ્રમને દૂર કરવા માટે શ્રી ઠાકોરજી ગોપિકાઓ સાથે શ્રી યમુનાજીમાં પ્રવેશ કરે છે. અને યમુનાજીમાં પ્રવેશ કરી અને ઠાકોરજી પોતાના શ્રમને નિવૃત્ત કરે છે ગોપિકાઓ સાથે.
શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ પ્રસંગનું વર્ણન આ શ્લોકમાં કરેલું છે. આ શ્લોકનો સરળ અર્થ એ જ થાય કે હે યમુનાજી, આપની સ્તુતિ કોણ કરી શકે? 8મો શ્લોક ભગવાનના પ્રિય બનાવનારા શ્રી યમુનાજીના ઐશ્વર્યની ગાથા શ્રી વલ્લભે વર્ણવી છે. શ્રી વલ્લભ આ શ્લોકમાં શ્રી યમુનાજીને વિજ્ઞપ્તિ કરતા કે ગુણગાન ગાતા પહેલું વાક્ય શું કહે છે? સ્તુતિમ તવ કરોતિ કહ. હે પ્રિય, હે યમુનાજી, આપની સ્તુતિ કોણ કરી શકે? ગુરુના, ભગવાનના, માતા પિતાના ઉપકારો કદાચ ગાઈ શકીએ, પરંતુ શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ કરવાને અમે સમર્થ નથી. અમે આપની સ્તુતિ કેવી રીતે કરી શકીએ? કારણ કે આપની આડીથી ભગવાન સ્વયં નિજ ભક્તોમાં પ્રેમ કરે છે. જે યમુનાજી એમની આડીથી ભક્તને ભગવાન સુધી લઈ જાય, એનું મહાત્મ્ય, એનું ગુણગાન, એની સ્તુતિ કોણ કરી શકે? જીવો તો ભગવાનમાં પ્રેમ કરે જ, કારણ કે પ્રભુ પ્રેમાર્ણવ છે, પ્રભુ કરુણાર્ણવ છે, કરુણા સિંધુ છે, પ્રેમના સાગર છે, કરુણાના સાગર છે. પણ જીવ કેવો છે? દોષાર્ણવ. પ્રભુ કરુણાર્ણવ છે એટલે કરુણાના સાગર છે, અને જીવ એ દોષાર્ણવ છે, દોષનો દરિયો છે. જીવાત્મા પ્રભુને પ્રેમ કરે કારણ કે તેનામાં એનો સ્વાર્થ છે, પરંતુ ભગવાન જીવને પ્રેમ કરે છે. એ કોના કારણે કરે છે? શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે એ યમુનાજીનો મહિમા છે. એ યમુનાજી કે જે પ્રભુને જીવ તરફ પ્રેમ કરતા કરે છે, એ યમુનાજીનું ગુણગાન કઈ વાણીથી અમે કરી શકીએ? એ યમુનાજી પ્રત્યેના ભાવને અમે કઈ ભાષામાં વર્ણવી શકીએ? અમે કયા શબ્દોમાં શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ કરી શકીએ? શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, વેદ પણ શ્રી યમુનાજીના પૂરા સ્વરૂપ અને સામર્થ્યને જાણી શકવા માટે અસમર્થ છે. તો જે વેદ પણ જેમની સ્તુતિ કરતા થઈ શકતી નથી, વેદોથી જ્યાં વેદાહા અવેદા ભવંતી, વેદો પણ જ્યાં અવેદ બની જાય છે, તો સામાન્ય માણસોની તો કયું સામર્થ્ય કે કઈ શક્તિ કે યમુનાજીની સ્તુતિ કરી શકે? તેઓ કદાચ શ્રી ગંગાજીની, શ્રી લક્ષ્મીજીની સ્તુતિ કદાચ કરી શકે, પરંતુ આપની સ્તુતિ કરવાનું સામર્થ્ય તો કોનામાં હોય? શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, હે યમુનાજી, અમે તો અમારી કાલી ઘેલી ભાષામાં તમારી લાલના કરી શકીએ, તમારા ગુણગાન કરી શકીએ, પણ સ્તુતિ કરવાનું જીવનું ગજું શું? કારણ એની પાસે સ્વરૂપ અને ગુણનું જ્ઞાન ક્યાં છે? એની પાસે શબ્દની કઈ શક્તિ છે? કારણ કે યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. શ્રી યમુનાજી અને શ્રી ગિરિરાજજી બાબાના સ્વરૂપને ફરીથી સમજી લો. ઠાકોરજીના હૃદયમાંથી વહેલો પ્રેમ પ્રવાહ જ્યારે પ્રવાહનું સ્વરૂપ ધારણ કરે ત્યારે શ્રી યમુનાજીનું નિર્માણ થાય છે, અને એ પ્રેમ જ્યારે ઘન સ્વરૂપ ધારણ કરે ત્યારે શ્રી ગિરિરાજ બાબાનું નિર્માણ થાય છે. શ્રી યમુનાજી જલનો સ્થૂલ પ્રવાહ નથી, પરંતુ ઠાકોરજીના પ્રેમ હૃદયમાંથી પ્રેમનો નીકળેલો પ્રેમ પ્રવાહ છે. અને આ પ્રેમ પ્રવાહ રૂપી યમુનાજી જે ઠાકોરજીનું જ તત્વત સ્વરૂપ છે, એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, સ્તુતિમ તવ કરોતિ કહ. આપની સ્તુતિ કોણ કરી શકે? યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ.
જ્યાં વાણી અટકી જાય છે, જ્યાં મનની ગતિ રોકાઈ જાય છે, એવું આપના સ્વરૂપનું વર્ણન જીવનું કયું સામર્થ્ય છે કે તે કરી શકે? બીજી વસ્તુ, જીવ સ્વભાવતો દુષ્ટા. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે જીવ સ્વભાવત દુષ્ટ છે. એના હૃદયમાં સ્વાર્થ છે, અને જેના હૃદયમાં સ્વાર્થ હોય તો સ્વાર્થથી પ્રાર્થના થાય, સ્તુતિ ન થાય. આ બંને આ વચ્ચે શબ્દોનો અર્થ સમજી લઈએ. પ્રાર્થનામાં માગણી છે, પ્રાર્થનામાં યાચના છે, ભલે પ્રકૃષ્ટ અર્થના છે, ઉચ્ચ માગણી છે, પણ માગણી તો છે જ. અને સ્તુતિમાં ગુણોનું વર્ણન છે. સ્તુતિમાં માગણી નથી, પ્રભુના સ્વરૂપનું વર્ણન છે, પ્રભુના ગુણોનું વર્ણન છે. જેના હૃદયમાં સ્વાર્થ ભરેલો છે તે કદાચ પ્રાર્થના કરી શકે, સ્તુતિ ન કરી શકે. અને પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રાર્થના કરતા સ્તુતિનું મહત્વ વધારે છે. પ્રાર્થના સ્તુતિ કરી શકીએ એવો સ્નેહ અમારામાં ક્યાં છે? અને સ્નેહ જ્યારે શબ્દોમાં સરી પડે ત્યારે સ્તુતિનું રૂપ ધારણ કરે છે. પણ એવો સ્નેહ સ્વાર્થી જીવ પ્યાસે ક્યાંથી હોય? માટે શ્રી વલ્લભ એમ કહે છે, સ્તુતિમ તવ કરોતિ કહ. તમારી સ્તુતિ કોણ કરી શકે? તમારી સ્તુતિ કેવી રીતે થઈ શકે? બીજું, આપ તો પુષ્ટિ જીવોની માં છો, યમુના મૈયા છે. માની સ્તુતિ ન થાય, માના કાલાવાલા થાય, માના ગુણગાન થાય, માની લલના થાય, માની પાસે વાલ થાય, અને દુનિયામાં માની સ્તુતિ કરી પણ કોણ શક્યું છે? એટલા માટે મહાપ્રભુજી કહે છે કે આપની સ્તુતિ અમે કેવી રીતે કરી શકીએ? પ્રિયજનો, આ શ્લોકમાં એક ત્રીજો અર્થ ગૂઢ છે. અને ગૂઢ અર્થ એવો છે કે આ શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી યમુનાજીને શું સંબોધન કરે છે? સ્તુતિમ તવ કરોતિ કહ કમલ જાસ પત્ની પ્રિય. શ્રી મહાપ્રભુજીનું સંબોધન જુઓ, હે પ્રિય. યમુનાષ્ટકમાં પ્રથમ વાર જ આચાર્ય ચરણે શ્રી યમુનાજીને આ સંબોધન કર્યું છે, કારણ કે આ સંબોધન કરવાનો અધિકાર શ્રી ઠાકોરજી સિવાય બીજા કોઈ નામાં નથી. પરંતુ શ્રી વલ્લભે જ્યારે પ્રિય કહ્યો ત્યારે પ્રિય સંબોધન કરી અને મહાપ્રભુજીએ પોતાના તત્વને પ્રગટ કરી દીધું. પ્રિય શ્રી કૃષ્ણ જ કહી શકે. અને મહાપ્રભુજી તત્વતઃ કૃષ્ણ છે, કારણ કે શ્રી ગુસાઈજીએ વલ્લભના સ્વરૂપને પ્રગટ કરતા કહ્યું, વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ હિ. શ્રી વલ્લભ વસ્તુતઃ શ્રી કૃષ્ણ જ છે. અને મહાપ્રભુજીએ ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પોતાના સ્વરૂપને છુપાવવા માટે, પરંતુ આ શ્લોકમાં શ્રી વલ્લભ પોતાના સ્વરૂપને ન છુપાવી શક્યા અને શ્રી યમુનાજીને પ્રિય સંબોધન કરી અને પોતાના સ્વરૂપને પ્રગટ કર્યું કે વલ્લભ વસ્તુતઃ કૃષ્ણ છે. એટલા માટે પ્રિય શબ્દમાં તો માધુર્ય ભાવ છે, પ્રેમની પરાકાષ્ઠા હોય ત્યાં જ આ સંબોધન થઈ શકે. અને માધુર્ય ભાવમાં સ્તુતિ ન થાય, સ્નેહની વર્ષા થાય. એટલા માટે મહાપ્રભુજી કહે છે, સ્તુતિમ તવ કરોતિ કહ. શ્રી મહાપ્રભુજી રૂપે શ્રી કૃષ્ણ જ કહેતા હોય તેવું લાગે છે, હે પ્રિય, તમારી સ્તુતિ કેવી રીતે થઈ શકે? કારણ કે તમે તો અમારા તુલ્ય પ્રિયા છો, સર્વાધિક પ્રિયા છો. માટે તમારી સ્તુતિ કોણ કરી શકે? એક અર્થ જીવભાવથી, એક અર્થ આચાર્ય ભાવથી, અને એક અર્થ શ્રી વલ્લભ તત્વતઃ શ્રી કૃષ્ણના ભાવથી. એમ કહે છે, સ્તુતિમ તવ કરોતિ કહ. પછી શું કહ્યું? કમલ જાસ પત્ની પ્રિય. પ્રિય શબ્દ આપણે સમજ્યા. કમલ જાસ પત્ની છો.
જો અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજી કમલ જાસ પત્ની ન કહેતા શ્રી યમુનાજીને શું કહે છે? કમલ જાસ પત્ની પ્રિયા. લક્ષ્મીજી કરતા પણ યમુનાજીની અધિકતા વધારે બતાવવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ શબ્દ વાપર્યો કમલ જાસ પત્ની પ્રિયા. લક્ષ્મી ભગવાનના પત્ની છે, પરંતુ શ્રી યમુનાજી ભગવાનના પ્રિયા છે. ભગવાન સ્વયં આજ્ઞા કરે છે કે મને જેટલી રુચિ મારા ભક્તોમાં છે તેટલી રુચિ ન તો મને મારામાં છે કે મારી પત્ની લક્ષ્મીમાં છે. જ્યારે એ જ ભગવાન શ્રી યમુનાજી વિના એક ક્ષણ પણ રહી શકતા નથી. આમ લક્ષ્મીજી કરતા શ્રી યમુનાજીની અધિકતા બતાવવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ શ્લોકમાં આજ્ઞા કરી કમલ જાસ પત્ની પ્રિય. યમુનાજી શ્રી લક્ષ્મીજીના સપત્ની છે, કારણ કે લક્ષ્મીજી પ્રભુના પત્ની છે. યમુનાજી પણ તુર્ય પ્રિયા છે. યમુનાજીને લક્ષ્મીજીના સપત્ની કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે શ્રી યમુનાજી શ્રી લક્ષ્મીજી કરતા વધુ સુંદર, વધુ પાપહારિણી, વધુ દુઃખહારિણી અને વધુ સુખદાયિની છે. લક્ષ્મીજી કરતા પણ શ્રી યમુનાજીનું મહાત્મ્ય પુષ્ટિ ભક્તો માટે વિશેષ છે. કારણ તેના 3 કારણ છે. પહેલું કારણ, લક્ષ્મીજીનો જન્મ કમલમાંથી થયો, એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ કયો શબ્દ વાપર્યો? કમલજા. આ કમલજા શબ્દ કોના માટે છે? લક્ષ્મીજી માટે. લક્ષ્મીજીનો પ્રાગટ્ય જન્મ કમલમાંથી થયો. જ્યારે શ્રી યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય ભગવાન સૂર્યનારાયણ દ્વારા થયું. હવે ભગવાન સૂર્યનારાયણના કિરણો કમલને ઉગાડે છે અને ત્યારે જ લક્ષ્મીજીનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. પરંતુ યમુનાજી તો સ્વયં પ્રગટ થાય છે. આ પહેલું કારણ. બીજું કારણ, લક્ષ્મીજી ચંચળ છે. આવે ત્યારે સુખ આપે, પણ જાય ત્યારે માનવીને ગબડાવીને જાય. ચંચલ હોવાને કારણે લક્ષ્મીજી આજે એક જગ્યાએ છે, કાલે બીજી જગ્યાએ જાય. એમના જેવો લક્ષ્મી એટલી ચંચળ છે કે ક્યારે સ્થિર રહી શકતા જ નથી. એટલા માટે લક્ષ્મીજીનો સ્વભાવ ચંચળ છે, જ્યારે યમુનાજીનો સ્વભાવ સ્થિર છે. યમુનાજીનો પ્રેમ સ્થિર છે. એક વખત એક જીવનો અંગીકાર કરે પછી એને ક્યારેય તેને છોડતા નથી. એમને વરેલા ભક્તો ક્યારે પણ અવદશાને પામતા નથી. જેના ઉપર લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થાય તેને ક્ષણિક સુખ મળે, તાત્કાલિક સુખ મળે, પણ કાયમી સુખ તો લક્ષ્મીજી પણ આપી શકતા નથી. જ્યારે યમુનાજી જે જીવનો અંગીકાર કરે છે તેને આનંદિત બનાવી દે છે, તેને સુખી બનાવી દે છે. તેવો જીવ ક્યારેય અવદશાને પામતો જ નથી. ત્રીજું કારણ, લક્ષ્મીજી ભોગ આપે છે અને ભોગ જીવને ભગવાનથી દૂર લઈ જાય છે. જ્યાં ભોગ છે ત્યાં ભગવાન નથી. જ્યાં વાસના છે ત્યાં વાસુદેવ નથી. જ્યાં કામના છે ત્યાં કૃષ્ણ નથી. જ્યાં ઈચ્છા છે ત્યાં ઈશ્વર નથી. લક્ષ્મીજી ભોગ આપે છે અને ભોગ હંમેશા માણસને સંસાર તરફ લઈ જાય, જ્યારે યમુનાજી જીવને ભક્તિ આપે છે અને ભક્તિ હંમેશા ભગવાન તરફ લઈ જાય. ભક્તિ ભગવાન પાસે લઈ જાય છે. ભોગ સંસારમાં રમમાણ બનાવે છે અને ભક્તિ ભક્તને વાસુદેવમય બનાવે છે, ભક્તિમય બનાવે છે. એક લક્ષ્મીજી ભોગ આપી ભગવાનથી દૂર લઈ જાય છે, કારણ કે લક્ષ્મીજી ઠાકોરજીના પત્ની છે, નિત્ય ચરણ સેવા કરે છે અને તેમની ઈચ્છા એવી હોય કે મારા પતિની સેવા હું એકલી કરું, મારા પતિની સાથેનું એકાંત મારું અખંડિત રહે. એટલા માટે ભોગ આપીને પોતાના ભક્તોને ભગવાનથી દૂર કરે છે. જ્યારે યમુનાજી એટલા કૃપાળુ છે, એટલા દયાળુ છે
કે ભક્તિનું દાન કરીને જીવને ભગવાનની પાસે લાવે છે. લક્ષ્મીજી વૈભવ આપે છે અને યમુનાજી વિવેક આપે છે. વિવેક વગરનો વૈભવ એ વિનાશને નોતરે છે. માટે જેની પાસે વૈભવ છે એની પાસે જો વિવેક ન હોય તો તે વૈભવ વાસુદેવ તરફ નહીં લઈ જાય, એ વૈભવ તેને ભોગો તરફ લઈ જશે. અને વેદોમાં પણ લક્ષ્મીજીની સ્તુતિ તો કરી જ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે વેદોમાં હિરણ્ય વર્ણામ હરિણીમ, લક્ષ્મીજીની સ્તુતિ છે. યા શ્રી સ્વયં સુકૃતિનામ, કે લક્ષ્મી સહસ્ત્ર નામ આવાલી, કે સૌંદર્ય લહેરી વગેરે લક્ષ્મીની સ્તુતિ વેદોએ પણ કરી છે. શા માટે? લક્ષ્મીજી ઐશ્વર્ય સુખના પ્રદાતા છે. પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે લક્ષ્મીજી એકલા જો પ્રસન્ન થાય તો ભોગ આપે. લક્ષ્મીજી જો પતિ સાથે નારાયણ સાથે લક્ષ્મીજીની પૂજા કરીએ તો એ મોક્ષ આપે. આટલો ફેર સમજી લો. લક્ષ્મીજીનું સ્વતંત્ર પૂજન થાય છે આપણી વૈદિક પ્રણાલી મુજબ. જે આપણે દિવાળીના દિવસોમાં લક્ષ્મીજીની પૂજા કરીએ છીએ, પરંતુ લક્ષ્મીજીની પૂજા એ ભોગ પ્રાપ્તિ કરાવનારી છે. માટે મહાપ્રભુજી અહીં શબ્દ વાપર્યો હરેર્ય ધનુષેવયા. હરિ સાથે, નારાયણ સાથે, વિષ્ણુ સાથે લક્ષ્મીજીની પૂજા કરીએ તો તે મોક્ષ સુધીનું સુખ આપે છે. બરાબર સમજી લો. આ બંનેથી ઉપર છે યમુનાજી. એકલા લક્ષ્મીજીની પૂજા એ ભોગ આપે, વૈભવ આપે, ઐશ્વર્ય આપે, સંપત્તિ આપે. લક્ષ્મીજીની પૂજા વૈદિક છે, પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે લક્ષ્મીજીની સાથે જો વિષ્ણુની હરિની પૂજન થાય તો તે મોક્ષ સુધીનું દાન કરે. લક્ષ્મીજી સાથે ભગવાનની આરાધના કરીએ તો મોક્ષ આપે. પણ ભગવાન પોતાના સ્વામી હોવાથી લક્ષ્મીજી ક્યારે પણ બીજા ભક્તોને પોતાના સ્વામીનું દાન કરતા નથી. પોતાના સ્વામીનું સુખ બીજાને આપતા નથી. શા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આ શ્લોકમાં લક્ષ્મીજી અને યમુનાજીની તુલના કરી છે? જ્યારે યમુનાજી તો એકલા જ સેવવાથી તેઓ ભગવદી અને ભગવદ સેવા આપે છે, ભગવત સ્નેહ આપે છે, ભગવાનની ભક્તિનું દાન કરે છે અને સ્વયં ભગવાન પણ આપે છે. આ યમુનાજીનો ઔદાર્ય છે. પોતાના સ્વામીનું દાન કોણ કરી શકે? યમુનાજી એટલા બધા ઉદાર છે કે એક વખત તેમની ભક્તિ કરો તો ભગવત પ્રાપ્તિ થાય, તેમની ભગવત સેવા થાય, ભગવત સ્નેહ થાય. અને તેટલા માટે તેમનું અધિક ગૌરવ છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં ભક્તિનું મહત્વ છે, મુક્તિનું નહીં. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આ શ્લોકમાં શું કહ્યું? હરેર્ય ધનુ સેવયા ભવતી સૌખ્યમાં મોક્ષત. મુક્તિ અને ભુક્તિ, મુક્તિ અને ભક્તિ, એમાં પુષ્ટિ માર્ગમાં ભક્તિનું મહત્વ છે. આપણને વાર્તા પ્રસંગ ખબર છે. એક વખત પ્રભુદાસ જલોટા મહાપ્રભુજીને સેવામાં દહીંની જરૂર હશે અને પ્રભુદાસ જલોટા ગુરુની આજ્ઞા સમજી ગયા. હજી ગુરુએ કહ્યું નથી, પરંતુ તેમનો મનોભાવ સમજી અને પ્રભુદાસ જલોટા નદી તરી અને ગોવાલણબાઈ પાસે આવ્યા. ગોવાલણબાઈને આવીને પ્રભુદાસ જલોટા કહે છે આ દહીં કેટલામાં આપ્યું? અને તે વખતે પેલી ગોવાલણ કહે છે કે તું શું આપી શકવાનું છે? તો વિરક્ત છે, વૈષ્ણવ છે, શું આપીશ? ત્યારે પેલી પ્રભુદાસ જલોટા કહે છે કે બોલ, તને શું જોઈએ છે? હું દહીં આપું, દહીંના બદલામાં શું આપીશ?
પ્રભુદાસ ભગવાન મહાપ્રભુજીના ભક્તની સેવકનું સામર્થ્ય જુઓ. શું આપી શકીશ? મુક્તિ આપીશ? જા, હું તને મુક્તિ આપું છું. એમ નહીં તું મને ચિઠ્ઠી લખી આપતે, તે મને મુક્તિ આપી. પ્રભુદાસ જલોટાજીએ ગોવાલનને ચિઠ્ઠી લખી આપી કે મેં આને મુક્તિ આપી છે દહીંના બદલામાં. અને એ ચિઠ્ઠી ગોવાલણે પોતાના વસ્ત્રના છેડે, સાડીના છેડે બાંધી અને એ જ દિવસે યોગાનુયોગ એ ગોવાલનનું મૃત્યુ થયું. યમલોકમાં ગઈ અને યમલોકમાં જઈને ગોવાલન કહેવા લાગી કે મને તો નર્ક નહીં, યમલોકમાં નથી આવવાનું, મારી તો મોક્ષ થયો છે, મારી મુક્તિ થઈ છે. યમરાજાએ કહ્યું કે એનું પ્રમાણ શું? ત્યારે પેલી બાઈએ પોતાના સાડીના છેડે બાંધેલી પ્રભુદાસ ચલોટાની ચિઠ્ઠી આપી અને યમરાજાએ તે ચિઠ્ઠી વાંચી અને કહ્યું કે જ્યાં મહાપ્રભુજીના સેવકે તને મુક્તિ આપી હોય તો હું તને યમલોક ન આપી શકું. આ મહાપ્રભુજીના સેવકોનું સામર્થ્ય. અને દહીં લઈને આવ્યા પ્રભુદાસ જલોટાજી. બહુ મિષ્ટ દહીં હતું. મહાપ્રભુજીએ ઠાકોરજીને ધર્યું, પ્રસાદ લીધો અને પૂછ્યું, પ્રભુદાસ આ દહીં ક્યાંથી લાવ્યા અને કેટલી કિંમત આપીને, શું ન્યોછાવર આપીને લાવ્યા છે? પ્રભુદાસ જલોટાએ કહ્યું, કૃપાનાથ, મુક્તિ આપીને દહીં લાવ્યો છું. હવે જુઓ શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રતિવચન. પ્રભુદાસ મુક્તિ આપી, ભક્તિ ન આપી. પ્રભુદાસજીએ કહ્યું કે કૃપાનાથ, જે માગ્યું તે આપ્યું. એ ગોવાલણે મારી પાસે મુક્તિ માગી તો મેં એને મુક્તિ આપી. જો એ ભક્તિ માગતી તો ભક્તિ આપી. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, ભક્તિની આગળ મુક્તિની કોઈ વિશાત નથી, કારણ કે પુષ્ટ ભક્તિ માર્ગમાં તો મુક્તિ ભક્તિની દાસી બનીને રહે છે. માટે આપણે દર્શનના ક્રમમાં જુઓ, ઠાકોરજીની જ્યારે આરતી ઉતારીએ ત્યારે મુખ્યાજી કે ગોસ્વામી બાળક 4 મુઠ્ઠિયા લઈ અને ચારે બાજુ ફેંકે છે. શા માટે આરતી ઉપરથી પ્રભુને ઉતારીને મુઠ્ઠિયા ફેંકે છે? એનું કારણ એ છે કે પ્રભુની સામે એમ નિવેદિત કરે છે કે પ્રભુ આપના સ્વરૂપાનંદ કરતા આપણા ભક્તિના આનંદની સામે તો 4 પ્રકારની મુક્તિ તુચ્છ છે, એને હું ફેંકી દઉં છું. ભક્તિની આગળ તો 4 પ્રકારની મુક્તિ અમે ન્યોછાવર કરી દઈએ છીએ. અને આમ ભક્તોને મોક્ષનું ફળ આપવાની સ્વતંત્ર સત્તા લક્ષ્મીજી પાસે નથી. એ જ્યારે વિષ્ણુ સાથે, નારાયણ સાથે લક્ષ્મીનું પૂજન થાય તો મોક્ષ આપે છે. પણ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે યમુનાજી તો મોક્ષનું નહીં, ભક્તિનું દાન કરે છે. અને એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે કે હું કોની કથા કહું છું? મહાપ્રભુજી કહે છે, હવે હું જે કથા કહી રહ્યો છું તે કથા લક્ષ્મીજીની કથા કરતા પણ અધિક છે. ઇયમ તવ કથાધિકા. આ શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી કહે છે, ઇયમ તવ કથાધિકા. હે યમુનાજી, તમારી કથા તો બધા કરતા અધિક છે, લક્ષ્મીજી કરતા અધિક છે. અરે ત્યાં સુધી કે ભગવાનની કથા કહેવાય, યમુનાજીની અધિકા કથા કહેવાય. મહાપ્રભુજી વાપરેલો શબ્દ છે અધિક કથા. ઇયમ તવ કથાધિકા. અધિકા કથા ઇતિ કથાધિકા. કારણ જેમની કથા ભગવાનને પણ પ્રિય છે તે કથાધિકા કહેવાય. જીવને પ્રિય હોય તે કથા કહેવાય, પણ ભગવાનની જે પણ પ્રિય છે એને અધિકા કથા કહેવાય. હવે શ્રી યમુનાજીના ગૂઢતમ સ્વરૂપને શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ શ્લોકમાં 4 વિશેષણોથી સમજાવ્યું છે. કયા 4 વિશેષણ? સકલ ગોપિકા સંગમ, સ્મર શ્રમજલાણુભિ, સકલ ગાત્ર જય, અને ચોથું કયું? સંગમ. શ્રી યમુનાજી સકલ ગોપિકા સંગમ છે.
જેમ ગોદાવરી નદીનું જલ જનક તનયા સીતાજીના સ્નાનથી પવિત્ર બન્યું હતું, તેવી રીતે શ્રી યમુનાજીનું જલ પણ અત્યંત પવિત્ર બન્યું. કેમ? આ જલમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે તમામ ગોપિકાઓ સાથે જલ ક્રીડા કરી હતી. શ્રી ઠાકોરજીએ રાસ કર્યા પછી વ્રજાંગનાઓ સાથે શ્રી યમુનાજીમાં જલ વિહાર કર્યો. રાસના પ્રસંગથી ભગવાન અને ભક્ત એટલા પ્રસન્ન થયા કે તેમના શ્રી અંગના રોમ રોમમાંથી દિવ્ય આનંદ રસના કણો શ્રી અંગો પર પ્રગટ થયા. તે દિવ્ય આનંદ રસ કણો શ્રી યમુનાજીના જલની સાથે મિશ્રિત થયા, એક રૂપ થયા. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, સકલ ગોપિકા સંગમ અને સ્મર શ્રમજલાણુભી સકલ ગાત્ર જય સંગમ. શ્રી યમુનાજીનું અધિદૈવિક સરિતા સ્વરૂપ તો આનંદ પૂર્ણ હતું જ, તેમાં ભગવદ લીલા રસ ભળ્યો, વિશેષ રૂપે ભળ્યો. અને એ રસ ભળ્યો ત્યારે આનંદના રસમાં ભગવદ લીલા રસ ભળ્યો. પણ યમુનાજી એટલા દયાળુ છે કે એકલ પેટા બનીને તે દિવ્ય રસનો આસ્વાદ ન કર્યો, પરંતુ એમના સ્નાન અને પાન દ્વારા આપણને પણ એ અલૌકિક ભગવદ રસનો આસ્વાદન કરાવી રહ્યા છે. હું એટલા માટે કહું છું, ઠાકોરજીની લીલા નિત્ય છે. પ્રિયજનો એમ નહીં સમજતા કે પ્રભુની લીલા એક જ સમય થઈ હતી. ઠાકોરજીનું નામ નિત્ય, ઠાકોરજીનું ધામ નિત્ય, ઠાકોરજીની લીલા નિત્ય, ઠાકોરજીનો પરિકર નિત્ય. એ રાસલીલા આજે પણ ચાલુ છે. અને પ્રભુ જ્યારે રાસમાં શ્રમિત થાય છે ત્યારે ગોપિકાઓ સાથે પ્રભુ યમુનાજલમાં પ્રવેશ કરી અને યમુનાજીમાં જલ ક્રીડા કરે છે, પોતાનો શ્રમ દૂર કરે છે. તો આજે પણ શ્રી યમુનાજીના જલમાં શ્રી ઠાકોરજીના શ્રમ બિંદુઓ, પ્રસ્વેદ બિંદુઓ, આધિદૈવિક જે ઠાકોરજીની ભગવદ લીલારસ આજે પણ ભળે છે. એટલા માટે આજના દિવસે પણ યમુના સ્નાનનું મહત્વ છે, યમુના પાનનું મહત્વ છે. યમુના જલમાં સ્મર શ્રમ જલ નિત્ય ભળે છે, કારણ કે લીલા નિત્ય છે. તેથી શ્રી યમુનાજી સદા ભગવદ લીલા રસથી પરિપૂર્ણ રહી અને ભક્તોને આજ પર્યંત રસનું દાન કરી રહ્યા છે અને ભગવદ લીલા સુખના અધિકારી બનાવી રહ્યા છે. આપણે ત્યાં યમુના પાનનું મહત્વ છે. ગંગાનું સ્નાન થાય, યમુનાજીનું પાન થાય, નર્મદાજીનું દર્શન થાય, સરસ્વતીનું સ્મરણ થાય અને શ્રી યમુનાજીના જલનું પાન કરીએ ત્યારે આપણે શું લઈએ છીએ? આનંદ રસ જે યમુનાજી પાસે હતો જ, એમાં ભગવદ લીલા રસ ઉમેરાયો. ઠાકોરજીએ ગોપિકાઓ સાથે પ્રવેશ કર્યો એટલે ભગવદ લીલા રસ ઉમેરાયો, અને સાથે ગોપિકાઓએ પણ પ્રવેશ કર્યો એટલે ભક્તિ રસ પણ ઉમેરાયો. એટલે શ્રી યમુનાજીનું પાન કરીએ છીએ ત્યારે આનંદ રસ વત્તા ભગવદ લીલા રસ વત્તા ભક્તિ રસ, આ બધાનું સંમિશ્રણ છે. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, જીવોના સંસાર થાકને દૂર કરે છે ભગવાનની કથા, પણ ભગવાનના સ્મર શ્રમને દૂર કરે છે શ્રી યમુનાજી. જીવોનો થાક દૂર થાય ભગવત કથાથી, પણ ભગવાનનો થાક દૂર કરવાનું સામર્થ્ય શ્રી યમુનાજીમાં છે. એટલા માટે યમુનાજીની કથાધિકા કહેવાય. એકલી કથા નહીં, ઇયમ તવ કથાધિકા. આ સામર્થ્ય લક્ષ્મીજીમાં નથી, માટે શ્રી યમુનાજીનું ચરિત્ર લક્ષ્મીજીથી પણ અધિક છે. એકાદ સાચો ભક્ત જો તીર્થમાં સ્નાન કરે તો સરિતાનું જલ પવિત્ર બને છે. એકાદ ભક્ત પણ
જો તીર્થમાં સ્નાન કરે, ભાગવતમાં શ્રી વિદુરજીની તીર્થયાત્રાનું વર્ણન કરતા સુખદેવજીએ ગાયું છે કે તીર્થી કુર્વંતિ તીર્થાની. વિદુરજી જેવા ભક્તો જ્યારે તીર્થમાં જઈને સ્નાન કરે ત્યારે તીર્થો પણ પવિત્ર થાય છે. અને એટલા માટે એવા ભક્તજન, એવા ભગવદીયજન, એવા મહાપુરુષો ક્યારે પોતાની પાસે આવે તેવી અપેક્ષા ગંગાજી રાખે, તીર્થો રાખે. ગંગા બ્રૂતે કદા ગત્ય મામયમ પાવયિષ્યતિ. ગંગાજી પણ ઝંખના કરે કે ક્યારે ભગવદીઓ, ક્યારે ભક્તો, ક્યારે મહાપુરુષો મારા તટ ઉપર આવી અને સ્નાન કરી અને મને પવિત્ર કરશે. પુરુષોત્તમ દાસ શેઠની દીકરી રૂકમણીજીનો પ્રસંગ આપ સૌને વિદિત છે કે એક વખત ગુસાઈજી પ્રભુચરણ કાશીમાં પધાર્યા. કાશીના ઘાટ ઉપર શ્રી ગુસાઈજી સંધ્યાવંદન કરી રહ્યા છે. રૂકમણીજી અષ્ટાયામ સેવામાં એટલા રત રહેતા પુરુષોત્તમ દાસ શેઠની દીકરી કે તેમને સેવાના ક્રમમાંથી સમય નહોતો મળતો કે ગંગાજીમાં આવીને સ્નાન કરે. પરંતુ જ્યારે સાંભળ્યું કે કૃપાનાથ ગુસાઈજી પધાર્યા છે ત્યારે રૂકમણીજી શ્રી ગુસાઈજીના ચરણ સ્પર્શ કરવા માટે ગંગાના તટે આવ્યા. ગંગાજીમાં ડૂબકી મારી શ્રી ગુસાઈજીના ચરણનો સ્પર્શ કર્યો. ત્યારે કેટલાક વૈષ્ણવ બોલવા લાગ્યા, આજે રૂક્ષ્મણીજી પવિત્ર થયા ગંગાજીમાં સ્નાન કરીને. અને ગુસાઈજીએ પેલા બોલનારા વૈષ્ણવોને એમ કહ્યું, વૈષ્ણવો, તમને હજી ભગવદીયની મહત્તા ખબર નથી. આજે રૂક્મિણીજી પવિત્ર નથી થયા, આજે ગંગાજી પવિત્ર થયા છે. રૂક્મિણીજીએ તેમનામાં સ્નાન કર્યું એટલા માટે. એક ભગવદીય પણ જો તીર્થમાં સ્નાન કરે તો તીર્થ પણ પવિત્ર થાય. તો શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, સકલ ગોપિકા સંગમ. અનેક ગોપીઓએ સ્નાન કર્યું છે યમુનાજી. અનેક ગોપિકાઓએ યમુનાજીમાં સ્નાન કર્યું છે. તો યમુનાજીનું કેટલો મહાત્મ્ય વધી ગયું. એટલો જ નહીં, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે એમને આનંદપૂર્વક એટલો શ્રમ કર્યો કે એમના શરીર પરના પ્રશ્વેદ બિંદુઓ જામ્યા અને તે જલમાં મિશ્ર થયા. સામાન્ય રીતે જલ ક્રીડા કરનારની આસપાસ શીતલતા હોવાથી પરસેવો વળતો નથી, પરંતુ ત્યાં પણ જો પરસેવો વળે તો તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટેના પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા દર્શાવે છે. આ ગોપીના શ્રીઅંગનો દેહનો પરસેવો નથી, પ્રશ્વેદ બિંદુઓ નથી. આ ગોપિકાઓના શરીર ઉપર ઠાકોરજી સાથે રાસ રચ્યા પછી તેમની જન્માંતરની સાધના છે. અનેક જન્મોની તેમની ભક્તિ છે. અને ભક્તિની આવી પરાકાષ્ઠા રૂપ ગોપીઓના શ્રીઅંગમાંથી હવે ગોપી ગોપી જ રહી નથી, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ જ બની ગઈ છે. અને એ શ્રી કૃષ્ણ રૂપ બની ગયેલી ગોપીઓના પ્રશ્વેદ બિંદુઓ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાથે જ્યારે યમુનાજીના જલમાં ભળી ગયા છે ત્યારે, અને તમામ ગાત્રોમાંથી પરસેવો નીકળ્યો છે. સકલ ગાત્ર જય સંગમ શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે. એનો અર્થ શું થયો? તમામ ગાત્રોમાંથી પ્રશ્વેદ બિંદુઓ વહ્યા છે. તો ગોપિકાઓના તમામ અંગોમાંથી વહેલા પ્રશ્વેદ બિંદુઓ આ પ્રશ્વેદ નહોતો, પરંતુ ગોપિકાઓની અંદર રહેલી નવધા ભક્તિએ પ્રશ્વેદ બિંદુઓનું સ્વરૂપ લઈ અને શ્રી યમુનાજીમાં ભળી ગયા છે. એટલા માટે આ નવધા ભક્તિ હતી. ગોપિકાઓ નવધા ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. તેમના રોમે રોમે શ્રી કૃષ્ણનો પ્રેમ છે. અને એટલા માટે સકલ ગોપિકા સંગમ, શ્રી યમુનાજીને કોનો સંગમ થયો? સકલ ગોપિકા સંગમ. અને સકલ ગાત્ર જય સંગમ, બધા જ અંગો સાથે. સ્થૂલ પ્રશ્વેદમાં તો ક્ષાર હોય, પરંતુ આ તો ભક્તિનો સૂક્ષ્મ પ્રશ્વેદ હતો, ભક્તિ રસ હતો. એટલા માટે
તેનામાં દિવ્ય સુગંધ પણ હતી, ભગવદ રસની સુગંધ પણ હતી. આથી શ્રી યમુનાજીનું જલ વધુ સુગંધમય બન્યું. આમ ગોપિકાઓની નવદા ભક્તિ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્મરણો તાજા કરાવતા હોવાથી શ્રી યમુનાજીની કથા પણ કથાધિકા છે. અહીંયા કથાધિકા શબ્દ શ્રી મહાપ્રભુજી આ શ્લોક યમુના અષ્ટકના દરેક શ્લોકમાં એક એક શબ્દ ખૂબ રહસ્યયુક્ત એને પ્રયોજ્યા છે. અને મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કથાધિકા છે યમુનાજીની. બીજું કહ્યું સકલ શબ્દ છે. સકલ તેનો અર્થ એક એવો થાય, સકલ કલાઓથી સંપન્ન. સ એટલે સહિત, કલ એટલે કલાઓ. સમગ્ર કલાઓથી સંપન્ન રસાત્મક શ્રી હરિ સકલ ગોપિકા. સકલ એટલે કલા નિધિ શ્રી કૃષ્ણની સમગ્ર કલાઓ સહિત વ્રજ સીમંતનીઓ સાથે રમણ કરે છે. સકલ ગોપિકા સંગમ. ત્યારે અમૃતાનંદનો અનંત સિંધુ ઉમટ્યો છે. અમૃતાનંદનો અનંત સિંધુ ઉમટ્યો છે. આનંદ સિંધુ બઢ્યો હરિ તન મેં. પદમાં ગાયો છે આનંદ સિંધુ બઢ્યો હરિ તન મેં. આનંદનો સિંધુ શ્રી હરિના શ્રીઅંગમાં એ ઉમટ્યો છે. અને તે ઉમટેલો સિંધુ ક્યાં ભળે છે? યમુનાજીમાં. સારસ્વત કલ્પમાં કૃષ્ણાવતાર વખતે પ્રગટ થયેલા આનંદના સિંધુને, ઠાકોરજી આનંદનું સ્વરૂપ છે. આનંદ સાગર ઉમટ્યો રે આપણું પદ છે. તો ભગવાન સારસ્વત કલ્પમાં જ્યારે ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે આનંદનો સિંધુ ઉમટ્યો. એક તરફ સગુણ ભાવાત્મિકા ગોપીજનોએ તે સિંધુને રોક્યો અને બીજી તરફ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ માટે નિર્ગુણ ભાવાત્મિકા શ્રી યમુનાજીએ તેને રોક્યો. કેટલો સુંદર રૂપક છે પદમાં આપેલું. એક બાજુ જ્યારે આનંદ સાગર ઉમટ્યો ત્યારે ગોપિકાઓએ, સગુણ ભાવાત્મિકા ગોપીજનોએ તે સિંધુને અટકાવ્યો છે અને બીજી તરફ નિર્ગુણ ભાવાત્મિકા શ્રી યમુનાજીએ તે સિંધુને અટકાવ્યો છે. એટલા માટે કીર્તનમાં ગાયો ઈત રોક્યો યમુના ઉત ગોપિકા. આ આનંદ સાગરને ઈત રોક્યો યમુના, આ બાજુ યમુનાજી અટકાવ્યો અને આ બાજુ ગોપિકાઓએ શ્રી ઠાકોરજી અને વ્રજ સુંદરીઓના અંગે અંગમાંથી સકલ ગાત્ર જઈ રસાત્મક પ્રશ્વેદ બિંદુ નિશ્રુત થયા. તેનો સંગમ શ્રી યમુનાજીના પ્રત્યંગ સાથે થયો. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ગાયો સકલ ગાત્ર જઈ સંગમ. એની સાથેનો સંગમ થયો. તો તે વખતે કયા કયા ભક્તો હતા? ગોપિકાઓના પ્રકાર છે. સાત્વિક ભક્તોનો શ્વેત રંગ, રાજસ ભક્તોનો લાલ રંગ, તામસ ભક્તોનો શ્યામ રંગ અને નિર્ગુણ ભક્તોના રંગની પારદર્શકતા શ્રી યમુનાજીના શ્યામ રંગમાં વિલીન થઈ ગઈ. આવા ગુણાતીત શ્રી યમુનાજી તુર્યપ્રિયા છે. માટે પદમાં ગાયો શ્યામ સંગ શ્યામ વહે રહી શ્રી યમુને સુરત શ્રમ બિંદુ તે સિંધુ સી બહી ચલી માનો આતુર અલી રહીન ભવને કોટિ કામ વારો રૂપ નૈનન નિહારો લાલ ગિરધરન સંગ કરત રમને હરખી ગોવિંદ પ્રભુ નિરખી ઇનકી ઓર માનો નવ દુલ્હની આઈ ગવને. ગોવિંદ સ્વામી એક સુંદર પદ ગાયું છે અને પદમાં ગોવિંદ સ્વામી ગાયો પોતાના પ્રિયતમ શ્રી શ્યામ સુંદરના સમાગમને કારણે શ્રી યમુનાજી પણ શ્યામ સ્વરૂપ બની ગયા. શ્યામ સંગ શ્યામ વહે રહી શ્રી યમુને. શ્રી યમુનાજીએ શ્રી ઠાકોરજીને એટલું બધું ચિંતન કર્યું કે તે પોતે તેમનો વર્ણ લઈ લીધો. શ્યામ વર્ણ શ્રી કૃષ્ણ
અને શ્યામ વર્ણ શ્રી યમુનાજી. શ્રી યમુનાજીએ ઠાકોરજીનો વર્ણ જ ન લીધો, પરંતુ ઠાકોરજીનું ગુણ પણ ગ્રહણ કર્યા. યમુનાજી શ્યામ સ્વરૂપના બની ગયા, એટલે સહજ રીતે મેઘશ્યામ થયા. અને એમ કહેવાય છે કે નદી એના મૂળ પાસે, તમે જ્યારે ગંગોત્રી જાઓ, યમનોત્રી જાઓ, તો નદી તેના મૂળ પાસે નાના ઝરણા જેવી હોય, અને પછી આગળ વધતા વધતા એ વિશાળ બનતી જાય, એનો પટ વિશાળ બનતો જાય. એ જ પ્રકારે શ્રી યમુનાજી પણ વ્રજ ભક્તો સાથેના શ્રી પ્રભુના રાસ વિલાસના સુરત સમાગમ સમયના શ્રમ બિંદુઓમાંથી પ્રગટ થયેલા રસને કારણે શ્રી યમુનાજી કેવા બની ગયા? સાગર જેવા વિશાળ બનીને ઘૂઘવતા બની રહ્યા છે. કેવી રીતે ગોવિંદ સખાએ ખૂબ સુંદર ઉપમા આપી છે કે જેમ પોતાના પ્રિયતમને મળવા માટે કોઈ ઉત્સુક અભિસારિકાને ઘરમાં રહેવું ન રૂચે, ત્યારે પ્રિયતમને મળવા માટે અત્યંત પ્રબળ વેગથી અને વિરહાતુર બનીને દોડી જાય, અને પોતાના પ્રિયતમ શ્રી પ્રભુને મળવા માટે યમુનાજી પણ નિજ ધામમાંથી અત્યંત ઉત્કંઠતાથી, ઉત્સુકતાથી, અત્યંત વેગથી પધારી રહ્યા છે. અને પોતાના પ્રિયતમ શ્રી ગિરધર વરની પાસે પધારી અને શ્રી યમુનાજી જ્યારે એમની સાથે લીલા વિહાર કરે છે, ત્યારે આપનું રૂપ સૌંદર્ય તો એટલું બધું અનુપમ બની જાય છે કે તેનું વર્ણન ગોવિંદ સ્વામી કહે છે, એનું વર્ણન હું શું કરી શકું? એ રૂપ લાવણ્ય ઉપર તો કરોડો કામદેવને પણ હું ન્યોછાવર કરી દઉં તો પણ તેનું વર્ણન ન થઈ શકે. શ્રી હરિ સ્વયં પદમાં ગોવિંદ સ્વામી સુંદર કહ્યું છે, શ્રી હરિ સ્વયં પણ શ્રી યમુનાજીની સાથે લીલા વિહારથી પ્રસન્ન થઈને એમની તરફ જ નિહાળી રહ્યા છે. જેવી રીતે કોઈ નવી નવેલી દુલ્હન જાણે કે પહેલી વાર આવી હોય અને દુલ્હા રાજા હરખાઈ જાય, એવા આનંદ ભાવ શ્રી હરિના હૃદયમાં સ્ફુરિત થઈ રહ્યા છે. માટે શ્રી વલ્લભે આ શ્લોકમાં કયું સંબોધન કર્યું? હે પ્રિય. કોના પ્રિય? હરિના પ્રિય, ઠાકોરજીના પ્રિય, શ્રી કૃષ્ણના પ્રિય. અને સનાતન કાળથી નિત્ય ચાલતી શ્રી કૃષ્ણની અધિદૈવિક લીલાઓ શ્રી યમુનાજીના તટ પર ચાલી રહી છે. પ્રભુની જલ ક્રીડાનો આનંદ શ્રમ જલ કણોના રૂપમાં ઉચ્છલિત થઈને યમુના જલમાં તાદાત્મ્ય થયો છે. તેથી આજે પણ યમુનાજીના પાનથી આપણે ભગવદ રસ, ભક્તિ રસ અને આનંદ રસનું આજે પણ પાન કરીએ છીએ. સત્સંગને વિરામ આપતા શ્રી હરિરાયજી ની વાણી દ્વારા સત્સંગને વિરામ આપીએ. શ્રી હરિરાયજી 9મા શિક્ષા પત્રમાં આજ્ઞા કરે છે. આ જ શ્લોકનું વિવરણ હોય તેવી રીતે શ્રી હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે, રાસ લીલા અનેક ભક્તન શોકીએ तब श्रम जल भयो, तब श्री ठाकुर जी जाने जो यह भक्तन सहित श्रम जल है, यह रस कहाँ देनो? पाछे विचारे जो यह रस के पात्र श्री यमुना जी हैं, ऐसे जानी भक्तन सहित श्री यमुना जी में पधारे, सो अपनी प्रिया स्वामिनी जी सहित जल क्रीड़ा करत भय या भांति श्री यमुना जी को पात्र जानी रसदान कियो, जल क्रीड़ा करी श्रम को निवारण कियो. 9મા શિક્ષાપત્ર ખૂબ સુંદર રીતે હરિરાય ચરણે આખા શ્લોકને સમજાવ્યો છે. જેમ શ્રી મહાપ્રભુજી અગ્નિ સ્વરૂપ હોવા છતાં પણ ભક્તોના સકલ તાપને દૂર કરે છે, તેવી રીતે શ્રી યમુનાજી શ્રમ જલ હોવા છતાંય પ્રભુ અને ભક્તોના શ્રમને હરે છે. ભક્તોના શ્રમને હરે તે ભગવાન, પણ ભગવાનના શ્રમને જે હરે તે યમુનાજી છે. પ્રભુ અને વ્રજ રમણીઓના અંગમાંથી શ્રવતા રસબિંદુઓ સાથે એકાત્મતા ધરાવનાર શ્રી યમુનાજીના સાનિધ્યમાં ભક્ત અને
તનુ નવત્વ સંપાદન થાય તે સ્વાભાવિક છે. અને આ જ વાત અષ્ટપદીમાં શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુચરણ કહે છે, રાજસે રાસ રસ સાગરે. આવા વ્રજ યુવતીઓના શિરમોર શ્રી યમુનાજી પાસે શ્રી ઠાકોરજી કેટલા પરવશાનંદ માણી રહ્યા છે. અને એનું ગાન પરમાનંદાસજી કરે છે, શ્રી યમુને પિય કો બસ તુમ જો કીને, પ્રેમ કે ફંદ તે ગ્રહી જો રાખે નિકટ, ऐसे निर्मोल नग मोल लीने, तुम जो पठावत तहाँ अब धावत सदा, निहारे रस रंग में रहत भीने, दास परमानंद पाए अब व्रज चंद, परम उदार श्री यमुने जो दान दीने. હે યમુનાજી, આપના પ્રાણપતિ એવા પ્રભુને તમે એટલા બધા વશ કરી દીધા છે. ફંદ એટલે વ્યસન. પ્રભુ તો પ્રેમના વ્યસની છે, અને પ્રેમનું વ્યસન જેવું કોઈ બીજું મોટું વ્યસન નથી. પૂર્ણાનંદ પ્રભુ કેવળ પ્રેમ ભક્તિથી વશ થાય છે, અને પ્રેમને મૂકીને અન્ય કોઈ પણ સાધનાના ફંદામાં પ્રભુ ફસાતા નથી. શ્રી યમુનાજીએ શું કર્યું? ઠાકોરજીને પ્રેમના ફંદાથી નિકટ લીધા. એ અમૂલ્ય નંગ એવા હીરારૂપ શ્રી ઠાકોરજીને જાણે કે તેમને વિચાતા લઈ લીધા હોય એવું લાગે છે. તમે પ્રભુજીને જ્યાં મોકલો છો ત્યાં આપ દોડી દોડીને જાય છે. પ્રભુ તમારા રંગમાં અને રસમાં એટલા ભીંજ્યા રહે છે કે પરમાનંદાસજી કહે છે, તિહારે રસરંગ મેં રહત ભીને. શ્રી ઠાકોરજી યમુનાજીના રસમાં અને યમુનાજીના રંગમાં એટલા બધા ભીંજાયેલા રહે છે કે શ્રી યમુનાજી એવા ઠાકોરજીનું સાનિધ્ય નિત્ય માને છે. આ યમુનાજી પરમ ઉદાર છે કે ઠાકોરજીને પણ પરવશ બનાવી દીધા છે. પણ જીવો પર એમનો પ્રેમ કેટલો છે કે ઠાકોરજીનું દાન પણ સમસ્ત જીવોને કરે છે. એવા ભક્તિ શૃંગારાત્મક શ્રી ઠાકોરજીની લીલા જીવ શું કહી શકે? આમાં શ્લોકમાં આ યમુનાજીની સ્તુતિ અમે કેવી રીતે કરી શકીએ? અમારું સામર્થ્ય શું? અમારું ગજુ શું? તમે તો કથાધિકા યમ તવ કથાધિકા. એવા શ્રી યમુનાજી આ શ્લોકમાં એમનું 8મું ઐશ્વર્ય બતાવ્યો, સ્મર શ્રમજલાણુભી. સ્મર શ્રમ જલનું દુર્લભ દાન આપનારા શ્રી યમુનાજીને આપણે કોટી કોટી વંદન કરી અને ઠાકોરજીની ભક્તિ તેમની પાસે માગીએ, તેમની ભક્તિ કરીએ. અને એ જ વિજ્ઞપ્તિ સાથે આ શ્લોકને અને આજના સત્સંગને અહીંયા જ વિરામ આપીએ. આશ્રયનું પદ બોલી અને સત્સંગને પૂર્ણ કરીએ. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન, સબ જુગમાં જુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો, સાધન और नहीं कली में, जाशु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ, દ્રઢ ઇન ચરણ, દ્રઢ ઇન ચરણ કે. શ્રી વલ્લભા દેશ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી.